بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئے ہوئے تمام مہمانان اور ہمارے علماء کرام، آپ سب کو جامعہ کی طرف سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور میں ان گارجن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ الحمدللہ۔ آپ کے عمر کے ایسے ہزاروں گارجن ہیں گے علاقے میں جو اپنے بچوں کو کھیت میں کام کرواتے ہیں، فیکٹری میں کام کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، لیکن آپ خوش نصیب پیرنٹس ہیں، گارجن ہیں جنہوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھی اور اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں دیے جہاں ان کو تعلیم اور تربیت کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ اور آپ بچے بہت خوش نصیب ہیں۔ You are lucky enough to have parents like yours. یہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ بہت خوش نصیب بچے ہیں۔ آپ کے ابو چاہتے تو یہ کھیتوں میں کام کرواتے، انہیں بھی شوق ہے کہ وہ 500 روپے کی وہ پاکیزہ لنگی پہنتے، لیکن انہوں نے اپنے خواہشات کے ساتھ، اپنی ڈیزائر کے ساتھ کمپرومائز کیا اور آپ کو تعلیم سے آراستہ کیے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کو ان پیرنٹس کے شکر گزار ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ایک باپ کیا ہوتا ہے، میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہم سب نے علامہ اقبال کا نام سنا ہے، بڑے ہستی ہیں۔ علامہ اقبال کے ابا، دیکھیے ایک گارجن اپنے بچے کو کیسے علامہ بناتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ابا نے ایک دن کہا کہ اقبال مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک وقت مقرر ہوا کہ 11 بجے میٹنگ ہوگی، ہم الگ روم میں دیکھے گئے اور علامہ اقبال اور ان کے ابا ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور آدھا گھنٹہ کا وقفہ چلے جاتا ہے۔ ابا نے کچھ نہیں کہا، اقبال صاحب بھی کچھ نہیں پوچھے، ادب کے خلاف بھئی ابا بلائے ہیں، میں کیوں پوچھوں، پوچھ لیں گے۔ آدھا گھنٹہ کا وقفہ ختم ہو گیا، کچھ بات نہیں ہوئی۔ اگلی صبح پھر سے اقبال کچھ بات کرنی ہے آپ سے، پھر آئے اسی کمرے میں، پھر آدھا گھنٹہ کا وقفہ چلے گیا، کچھ باتیں نہیں ہوئی۔ آج کی اولاد اگر ہوتی تو اپنی ماں اگر ابو سے ڈرتے ہیں، ان کو بڑا بابو مانتے ہیں، تو اپنے چھوٹے بابو یعنی کہ ماما امی سے جا کے جھڑکتے، کیا نوٹنگی ہے، بلا لیے، بات نہیں کیے، اپنا بھی وقت برباد کیے اور میرا بھی، لیکن وہ وقت کے علامہ بننے والے تھے، انہوں نے ایسے الفاظوں کا استعمال نہیں کیا، خاموشی سے پھر چلے گئے۔ تیسری صبح پھر سے بلایا، اقبال ادھر آ بیٹا، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پھر آئے، آدھا گھنٹہ کا وقفہ ختم ہونے کے بعد کہا اقبال ایک بات یہ تھی کہ ایک نصیحت کرنی تھی۔ کہا ابا کہیے۔ کہا بیٹا قرآن کو تم ایسے پڑھنا گویا کہ تم پر نازل ہوا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ read the Quran as it was revealed on you، کہ قرآن کو تم ایسے پڑھنا گویا کہ وہ تم پر نازل ہوا ہو۔ اگر مجھے اپنی کوئی بات بتانی ہو اپنے سے، کسی سے ہر نہیں، میں اسے بہت ریسرچ کروں گا، بہت ریسرچ کر کے میں اپنی بات کہوں گا۔ تو کیا کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھنا گویا کہ تم پر نازل ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑا پیغام تھا کہ بھئی قرآن اگر ہم پر نازل ہوا ہے تو اور چونکہ قرآن جو ہے پوری ہیومینٹی کے لیے ایک میسج دینا ہے، میں کیا میسج دوں گا؟ تو قرآن کو مجھے اس سینے سے پڑھنا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اپنے ابو کی اس بات پر لبے کہا اور قرآن کو پڑھا اور وقت کے علامہ بنے، شاعر اسلام کہلاتے ہیں، جن کے ایک ایک مصرع پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ ہمارے پروفیسر صاحب موجود ہیں، میں غلط نہیں کہہ سکتا، پی ایچ ڈی کرتے ہیں ایک ایک مصرع پر، کیا معنی ہے انہوں نے ایک ایک لائن بولے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، وقت بہت کم دیا گیا ہے، مختصر ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ تعلیم جو ہم لے رہے ہیں، تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ What is the sole purpose of education in Islam؟ اسلام میں تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جواب جب ہم دیکھتے ہیں اسلامی بکس میں تو ہمیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ the sole purpose of education is to produce a good man۔ بہت سمپل
मीनिंग है गुड। इस्लाम के जो तालीमी नजरिया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है कि एक अच्छा इंसान बनाना, गुड मैन। आइए जल्दीबाजी में समझ लेते हैं ये गुड, GOOD, गुड। बचपन से पढ़ते हैं गुड, इंग्लिश गुड है। ये गुड का डेफिनेशन क्या है? गुड अच्छा इंसान किसे कहते हैं? इसकी जब हम तस्वीर करें, देखेंगे तो हमारे पास दो सूरत हाल है जिसको पढ़ना है। फर्स्ट, यू हैव टू बी गुड विद योर क्रिएटर। पहले आपको उस खालिक के प्रति गुड बनना है, अच्छा बनना है। उनके जो अहकामात है, मतलब नमाज पढ़ना, रोजे रखना, जो उनके अहकामात है हम पर नाज़िल है, उन्हें फॉलो करना है। एक गुड का डेफिनेशन है। और दूसरा डेफिनेशन उसका ये दिया गया है कि यू हैव टू बी गुड विद द क्रिएचर। पहले खालिक के साथ अच्छा बनना है, फिर मखलूक के साथ अच्छा बनना है। मखलूक के साथ अच्छा बनने से मुराद हमें अच्छा इंसान बनना है, उनसे किस तरह से प्यार, वो तमाम चीजें आती है। और हमें एक अच्छा इंसान बनना है। जब हम अच्छा इंसान बन जाते हैं तो हम जिंदगी के किसी भी कोने में जाएं, दुनिया के कहीं भी किसी भी जगह जाएं, अच्छा इंसान बन जाएंगे तो फिर हम सबको इंसान मानेंगे। उस आदमी को भी इंसान मानेंगे जो मार्केट में जाते हैं, एक कॉर्पोरेट से मिलते हैं, जूते सिलवाते हैं। जब वो जूते सिलते हैं, पॉलिश करते हैं, उसके पॉलिश की तारीफ करते हैं, उसके काम की तारीफ करते हैं, यही तो रुक जाते हैं। लेकिन जब हम तालीम के उस बुनियादी मकसद को जान जाएंगे, अच्छा इंसान बनना है, तो उस मोची की भी तारीफ कर देंगे, उसको भी हम एक अच्छा इंसान समझेंगे। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। मुझे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द टाइम, क्या वक्त हो रहा है, मैं कहूंगा कि भाई 12:13 हो रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि 12:17 हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ये सेकंड का सर्कुलेशन होकर के घड़ी हमें 12 घंटा देती है, लेकिन कभी वो सेकंड पर निगाह नहीं जाती। उसी तरह से प्यारे बच्चों, ये जो जिंदगी का एक सबक है घड़ी से, ये सेकंड का कांटा आप पे उस्ताद नहीं है, उस्ताद आपके घंटा के कांटा है, मिनट के कांटा है, लेकिन आपके स्कूल मदरसा के जो बावर्ची है वो ये सेकंड का कांटा है, जो दिखता नहीं आपको, लेकिन उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। वो चाहे पर खाना खिलाते हैं, अच्छा खाना खिला देंगे, वो चाहते तो आपको गलत खाना खिला के सेहत का ख्याल नहीं रखते। वो हमें समझना है, ये सेकंड का कांटा की वैल्यू को समझना है, ये तालीमी बुनियाद। और आज का जो मीटिंग है, फाइनेंस मीटिंग, मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, वक्त हो चुका है कि टीचर्स आपके बच्चों को सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज के साथ साथ वैल्यूज भी सिखाते हैं। लेकिन आपने भी कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। जब आपके बच्चे घर जाते हैं, अभी बता रहे थे हजरत के, उनसे गांव वाले से पूछ लिया अगर आपको नहीं आता है, या किसी से पूछने जिसको पढ़ना आता है, आप अगर वो भी ना करें ना, आप खुद बच्चे को बोलेंगे ये पढ़ो तो, ये राइटिंग दिखा दो। आपके बच्चों को ये नहीं पता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या आप कितने पढ़े लिखे हैं उसको इतना नहीं पता है। अगर आप उनको पूछें कि बेटा ये पढ़ के सुनाओ, उनके दिमाग में खौफ तो नहीं, बल्कि जरूर ऐसी बात आएगी कि मेरे अब्बा मेरे तालीम के प्रति फिक्रमंद हैं और ये होना चाहिए। हमें भी अल्लामा इकबाल बनना होगा, तभी हम अल्लामा इकबाल के अब्बा बनना होगा, तभी हमारे बच्चे को अल्लामा इकबाल बनेंगे। और एक खुशखबरी कि अभी हमारे एक अजर कह रहे थे कि इंसाफ बच्चों को दीजिए, घर के 5 बेटा है, कमजोर हैं, इंसाफ कीजिए, मदरसा में डाल दीजिए, इंसाफ पूरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि बल्कि जो घर का सबसे तेज बच्चा है उसको मदरसा में दें, क्योंकि पैगाम यहाँ से निकलेगा, तहरीक यहाँ से आएगी, वक्त का बड़ा बनेगा यहाँ से। मैं मानता हूँ कि स्कूली तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी बुनियाद भी कमजोर नहीं होने चाहिए। आखिरी बात मकतब के हवाले से, हमारे मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मकतब का निजाम होना बहुत जरूरी है, यकीनन बहुत जरूरी है। आज अगर हम आलमी सतह पर निगाह मारेंगे तो ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं, ईसाइयों की, यहूदियों की, और न जाने कितने लोगों की तंजीमें हैं जो हमारे हमसे दीन छीनना चाह रहे हैं। आज जब तक मुसलमानों ने ये मकतब का निजाम रखा, पहले स्कूल का